नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। विद्यार्थी मित्रों, शिक्षा टाइम चैनल में आप सौનું स्वागत है। आ लेक्चर में अभ्यास करवानो छे 11 साइंसनी अंदर गणित में प्रकरण 2 संबंध अने विधेयोनो। हवे जो आजे संबंध शब्द गणितनी अंदर सामान्य रीते जे संबंध शब्द तमे परिचित छो के कुटुंबनी अंदर कोई कुटुंब होय तेनी अंदर मानी लो कि जुदा जुदा संबंध धरावता बे व्यक्तिओ वच्चे संबंध होई शके। खास करीने पति पत्नीनो संबंध होय, माता पुत्रनो संबंध होय, पिता पुत्रनो संबंध होय। तो आ बधा जे संबंध छे तमे जाणो छो, पण गणितमां जो जोवामां आवे तो जुदी जुदी रीते संबंध व्याख्यायित करवामां आवे छे ते आपणे जोईए। हवे जो आपने खबर है वास्तविक संख्या कोईपण बे वास्तविक संख्या लेवामां आवे, कोईपण बे वास्तविक संख्या आपणे लईए, धारो के ए अने बी, आ बे वास्तविक संख्या छे। ए बी बिलोंग्स टू आर। तो कोईपण बे वास्तविक संख्या होय ए अने बी, तो तेनी वच्चे कया कया प्रकारनो संबंध होई शके। तो सारी रीते तमे जाणो छो के बे संख्या समान होय, बे संख्या वच्चेनो संबंध। मानी लो कि बे संख्या तमे पसंद करी, कोईपण बे संख्या, जो तमे बे बंने संख्या समान पसंद करो तो तेनी वच्चे समानतानो संबंध आवे, बराबर छे। हवे जो मानी लो कि बे संख्या तमे नानी मोटी लीधी, ए अने बी, बराबर। जो ए संख्या बी करता मोटी होय એટલે આપણે માની લો કે 7 ને 3 આ બે સંખ્યા પસંદ કરીએ તો આપણે ખબર છે કે a ગ્રેટર ધેન b, तो बे संख्या वच्चे तमने आ संबंध मळे। त्यार पछी मानी लो कि ए बी करता नानी होय तो तमे लई शको ए लेस धेन बी, बराबर छे। तो आ थयो वास्तविक कोईपण बे वास्तविक वच्चे वास्तविक संख्याओ वच्चेनो संबंध। ए बे संख्या समान होय अथवा ए छे बी करता मोटी होय अथवा ए छे बी करता नानी होय। आने असमताओ कहेवाय अने आ समता कहेवाय। पण बे संख्या वच्चे कां तो असमतानो संबंध होय अथवा समतानो संबंध होय, बराबर छे। त्यार पछी तमे जे आगळना धोरણમાં भूमिति शीखी गया तो एनी अंदर तमने ख्याल छे कि समतल समतलमां आवेली कोईपण बे रेखाओनो आपणे अभ्यास करीए, समतलमां आवेली कोईपण बे रेखा लईए तो तमने ख्याल छे कि बे रेखा मानी लो कि एल અને એમ આ બે રેખા સમતલમાં આવેલી છે, બરાબર। કોઈ એક સમતલની બે રેખાઓ છે તો આ બે રેખાઓ છે તેની વચ્ચે કયો કયો સંબંધ હોઈ શકે। તો તમે સારી રીતે જાણો છો કે બે રેખા સમાંતર હોય અથવા બે રેખા પરસ્પર લંબ હોય, બે રેખા પરસ્પર લંબ હોય અથવા बे रेखा जे छे परस्पर छेदक होय, बे रेखा एकबीजाने एल अने एम छे एकबीजाने छेदती होय। आ लंब होय तो जो कि छेदती ज होय अथवा बे रेखा संपाती होय। आम तमने जुदा जुदा बे रेखाओ वच्चे संबंध मळे, बराबर छे। चलो हवे आपणे आ जो संबंध तमे छे एना विषे आ थोड़ीक तमे जाणकारी मेळवी, बराबर। हवे आपणे आगळ वधीए तो संबंध अने विधेय शीखता पहला एक पॉइंट शीखवानो छे आपणे बे गणो वच्चेनो कार्तेजी गुणाकार, बराबर। तो गण विशेनी माहिती तमे पहला प्रकरणनी अंदर गण प्रकरण छे तेनी अंदर सारी रीते शीखी गया छो। योगगण, छेदगण, उपगण, खाली गण, अनंत गण, आ बधा जे पद छे व्याख्या छे तेनाथी तमे माहितीगार छो, तमे जाणो छो, बराबर। हवे आपणे हवे शीखवानुं छे बे गणोनो कार्तेजी गुणाकार। ध्यान आपजो। तो जो बे गणनो कार्तेजी गुणाकार क्यारे थशे, तमने एना घटको क्यारे मळे। तो जो ए अने बी, ध्यान आपजो, ए अने बी जो अरिक्त गण होय, पहेला सौथी पहेला एक एनी जे व्याख्या छे ते जोई ले कार्तेजी गुणाकारनी, बराबर। तो ए अने बी
અરિક્ત ગણો હોય તો એ અને બીની તમામ ક્રમયુક્ત જોડ, બરાબર, એ અને બીની હોય તો એ અને બીની તમામ ક્રમયુક્ત જોડ ના ગણને એ અને બીનો કાર્તેજી ગુણાકાર કહે છે. કાર્તેજી ગુણાકાર કહે છે. તેને એ ક્રોસ બી વડે દર્શાવાય છે. બરાબર. એ અને બી અરિક્ત ગણ હોય. જો બે ગણ અરિક્ત એટલે ખાલી ગણ ન હોય. જો ખાલી ગણ બેમાંથી એક પણ જો ખાલી ગણ હોય તો તમને એ ક્રોસ બી છે તે ખાલી ગણ મળે, એટલે કે એમાં કોઈ ઘટક મળે જ નહીં. બરાબર છે. ક્રમયુક્ત જોડ તમે શીખી ગયા છો. ક્રમયુક્ત જોડ જે યામ ભૂમિતિ, તો યામ ભૂમિતિમાં તમને ખ્યાલ છે કે એક્સ અક્ષ અને વાય અક્ષ, જે સમતલમાં એક્સ અક્ષ અને વાય અક્ષ લેવામાં આવે, સમતલ પરનું માની લો કે કોઈ પણ બિંદુ લેવામાં આવે, તો કોઈ પણ બિંદુ માની લો કે અહીંયા આ 1 છે અને આ 1, 2, આ રીતે આ પહેલા ચરણમાં કોઈ એક બિંદુ મેં લીધું તો એના જે યામ છે તે તમને ક્રમમાં મળે 1, 2. તો આ પ્રથમ એક્સ યામ, બીજો વાય યામ, તો આ એક ક્રમયુક્ત જોડ કહેવાય. સમતલનું આ કોઈ બિંદુ લીધું, આવા તમે સમતલમાં એક્સ અક્ષ અને વાય અક્ષ લઈ અને ઘણા બધા બિંદુઓ દર્શાવી શકો. બરાબર છે, સમજાય છે? ચાલો હવે જોઈએ આપણે એ ક્રોસ બી, તેને એ ક્રોસ બી એટલે કે એ અને બીનો કાર્તેજી ગુણાકાર કહે છે. ચાલો જોઈએ આગળ, ઉદાહરણ લઈને સમજીએ. હવે જો એ અને બી બે અરિક્ત ગણ લઈશું. એ અને બી અરિક્ત ગણ, ધારો કે એ બરાબર આપણે લઈશું 1, 2, બી લઈશું આપણે એ બી સી. આ બે ગણ આપણે લીધા. હવે આનો કાર્તેજી ગુણાકાર આપણે કરવો છે. કાર્તેજી ગુણાકારમાં યાદ રાખજો, ગણના જે ઘટકો છે કોઈ પણ પ્રકારના હોય તો પણ કાર્તેજી ગુણાકાર થાય. એવું નથી કે વાસ્તવિક સંખ્યાઓ જ હોય. ચાલો એ અને બીનો કાર્તેજી ગુણાકાર કરીએ, એ ક્રોસ બી. તો આના જે ઘટકો છે તે છગડીયા કૌંસમાં લખવામાં આવે છે. કઈ રીતે? એ ક્રોસ બી, ચાલો પહેલાં એ લખીએ, ક્રોસ ABC. બરાબર. હવે જો એ ક્રોસ બી ક્રમયુક્ત જોડ, એ ક્રોસ બી એટલે એ અને બીની ક્રમયુક્ત જોડ. આ જે એનો દરેક જોડની અંદર પહેલો ઘટક એનો આવશે અને બીજો ઘટક આ બીનો આવશે. પહેલો ઘટક, પ્રથમ ઘટક, આમાંથી જે આપણે કેટલી અમને જે ક્રમયુક્ત જો આપણે લખીશું, ક્રમયુક્ત જો આપણે લખીશું એમાં પહેલો ઘટક આવશે એનો અને બીજો ઘટક આવે બીનો. એટલે આ એ છે, ગણ એ, એમાં બે ઘટકો છે. તો તેમાં જે પ્રથમ ઘટક છે, બરાબર, એનો પ્રથમ બીના પ્રથમ ઘટક સાથે જોડ બનશે, પછી બીજા ઘટક સાથે, ત્રીજા ઘટક સાથે. એવી રીતે તમને 3 જોડ મળે. એક તો જો આ રીતે મળશે, એક એ, પછી એક સાથે બી, એક સી. બરાબર છે. ચાલો એવી રીતે એનો બીજો ઘટક 2, તો આ 3 ઘટક સાથે ક્રમયુક્ત જોડ મળે. 3 ઘટક સાથે ક્રમયુક્ત જોડ મળશે. તે મળશે 2A, 2B, 2C. બરાબર.
તો આ તમને જે 6 ઘટકો મળ્યા તે A ક્રોસ બીના ઘટકો છે અને તે છે A અને બીની ક્રમયુક્ત જોડ. બરાબર. પ્રથમ ઘટક જે દરેક ઘટક આની અંદર જે 6 ઘટકો છે જે જોડ છે તેનો પ્રથમ ઘટક એમાંથી હશે અને બીજો ઘટક એ બીમાંથી હશે. યાદ રહેજો, કાર્તેજી ગુણાકારમાં જે તમને જોડ મળશે, જોડ એટલે શું છે? એ અને બીની તમામ ક્રમયુક્ત જોડ. આ એની તમામ ક્રમયુક્ત જોડ આવી ગઈ એ અને બીની. ક્રમ ખાસ મહત્વનો છે. બરાબર છે. તો આ કહેવાય એ અને બીનો કાર્તેજી ગુણાકાર. હવે જુઓ તો એ અને બીનો કાર્તેજી ગુણાકાર A ક્રોસ બી. હવે આપણે B ક્રોસ A મેળવીએ, શું તે સમાન થશે? માનો કે A ક્રોસ B આપણે લીધું, એવી રીતે જો B ક્રોસ A લેવામાં આવે, જો એ B અને એનો કાર્તેજી ગુણાકાર કરવામાં આવે તો આને સમાન થશે. બરાબર. જોઈએ B ક્રોસ A. બરાબર. ચાલો B ક્રોસ A એટલે પહેલાં બીના ઘટકો. ચાલો B ક્રોસ A. બરાબર. ચાલો તો આમાં તમને કર્મયુક્ત જોડ મળશે તો શું આવશે? B ક્રોસ A એટલે B અને એનો કાર્તેજી ગુણાકાર, તો B અને એના તમામ ક્રમયુક્ત જોડ. ધ્યાન આપજો, A ક્રોસ B હોય તો A અને Bની તમામ ક્રમયુક્ત જોડ, આમાં B અને Aની તમામ ક્રમયુક્ત જોડ. એટલે કે આ જે આની અંદર જે જોડ મળશે તેમાં પ્રથમ ઘટક બીનો આવશે, ગણ બીનો આવશે અને બીજો ઘટક ગણ એનો આવશે. તો એનો કાર્તેજી ગુણાકાર કરીએ. ચાલો A સાથે 1 આવે, A સાથે 2 આવે, તો પેલા બે ઘટક આપણને મળે એટલે શું આવશે? જો A1 A સાથે 2, પછી B સાથે 1 અને 2, B1 B2, પછી C સાથે 1 અને 2, C1 અને C2. તો તમે ચેક કરો તો A ક્રોસ B અને B ક્રોસ A, આની અંદર તમે જુઓ કે એનો ક્રમયુક્ત આનો જે ઘટક છે 1A છે ને આમાં A1 છે, એટલે કે ઉલટાઈ જો ઘટક આ બંને સમાન નથી. બરાબર. તમે જો સમતલના બે બિંદુ વિચારો તો આપને ખ્યાલ છે કે 1 2 અને 2 1 એક જ જોડ દર્શાવતા નથી. જો 1A અને A1, માની લો કે સમતલના બે બિંદુ આપણે લઈએ 1 2 1 2 અને 2 1, આ બંનેનો જો તમે વિચાર કરો તો આ બંને એક સમાન જોડ દર્શાવતા નથી, અલગ અલગ છે, અલગ અલગ બિંદુ દર્શાવે છે. જો એ કઈ રીતે અલગ અલગ બિંદુ દર્શાવે છે આલેખની મદદથી તમે ચેક કરી શકો. અહીંયા આપણે જોયું હતું આલેખમાં. હવે જો અહીંયા શું કીધું છે? 1 2. હવે 2 1 ક્યાં આવશે? તો 2 1 આપણે ખબર છે આ 2, અહીંયા 2 આવે. બરાબર. આ 2 લઈએ, 1 છે, આ બિંદુ અહીંયા મળે તમને 2 1. બરાબર. તો જો એ તમે 1 2 અને 2 1 આ બંને ભિન્ન છે, સમાન નથી, કારણ કે સમતલમાં અલગ અલગ જગ્યાએ છે. તો એનો અર્થ એ થશે કે આ જે ક્રમયુક્ત જોડ આપણે લીધી, ક્રમયુક્ત જોડ 1A અને A1, એ બંને સમાન નથી. તો આના પરથી તમે એ જ તારણ મેળવી શકો કે A ક્રોસ B ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ B ક્રોસ A. આના પરથી તમને તારણ મળે, માટે તારણ મળશે A ક્રોસ B ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ B ક્રોસ A. બરાબર. એટલે કે આ બંને A ક્રોસ B એટલે ક્રમ કાર્તેજી ગુણાકારમાં ક્રમના નિયમનું પાલન થતું નથી. બરાબર. હવે જો આપણે કાર્તેજી ગુણાકાર જે છે, બરાબર, આગળ નવો પોઈન્ટ લઈશું. કાર્તેજી ગુણાકારમાં એના ઘટકોની સંખ્યા, તો ઘટકોની સંખ્યા તમે ચેક કરો તો અહીંયા તમે જુઓ એમાં કેટલા ઘટક છે? એમાં છે 2 ઘટક. બરાબર છે. ચાલો ઘટકોની સંખ્યાની વાત કરીએ તો નંબર ઓફ A, આમાં છે 2 ઘટક. નંબર ઓફ B, આમાં છે 3 ઘટક.
હવે એનો કાર્ટેજી ગુણાકાર કર્યો તો ચેક કરો તો આની અંદર કેટલા ઘટક થયા? 1 2 3 4 5 6 6 ઘટક, એટલે કે આ બેનો ગુણાકાર. તો નંબર ઓફ A ક્રોસ B બરાબર 2 ગુણ્યા 3, એટલે કે નંબર ઓફ A ઇન્ટુ નંબર ઓફ B, આ બંનેનો ગુણાકાર થશે. બરાબર. એમ નંબર ઓફ B ક્રોસ A તમે જુઓ તો એમાંય તમે ચેક કરો તો 6 ઘટક જ છે. બરાબર. 1 2 3 4 5 6, એનો અર્થ એ નંબર ઓફ B ક્રોસ A ઇઝ ઇક્વલ ટુ નંબર ઓફ B ઇન્ટુ નંબર ઓફ B, 3 દુ 6. બરાબર. આની અંદર તમે જો તો ઘટકોની સંખ્યા સમાન રહેશે, ઘટકો સમાન નહીં રહે, ઘટકો સમાન નથી, ઘટકોની સંખ્યા સમાન છે. બરાબર. તો તમે આના પરથી એક તારણ મેળવી શકો, આના પરથી તમને તારણ મળે નંબર ઓફ A ક્રોસ B, નંબર ઓફ A ક્રોસ B બરાબર નંબર ઓફ A ઇન્ટુ નંબર ઓફ B, અને આમ પણ લખી શકો નંબર ઓફ B ક્રોસ A ઇઝ ઇક્વલ ટુ નંબર ઓફ B ઇન્ટુ નંબર ઓફ B ઇન્ટુ નંબર ઓફ A. તો અહીંયા તમે જુઓ આગળ આપણે જે ઉદાહરણ લીધું તેમાં નંબર ઓફ A કેટલા હતા? નંબર ઓફ A 3, સોરી નંબર ઓફ A કેટલા છે? 2 ગુણ્યા 3, એટલે આ થશે 6. એવી રીતે આ કેટલા થાય? 3 ગુણ્યા 2, આ પણ 6 થશે. તો એનો અર્થ એ થશે કે નંબર ઓફ A ક્રોસ B ઇઝ ઇક્વલ ટુ નંબર ઓફ B ક્રોસ A. અહીંયા તમે જુઓ A ક્રોસ B ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ B ક્રોસ A, એટલે કે આ બંને સમાન થશે નહીં. કાર્ટેજી ગુણાકાર A ક્રોસ B અને B ક્રોસ એનો કાર્ટેજી ગુણાકારમાં એમાં ઘટકો સમાન નહીં થાય, ઘટકોની સંખ્યા સમાન થશે. બરાબર. તો આના પરથી તમે કહી શકો માટે નંબર ઓફ A ક્રોસ B ઇઝ ઇક્વલ ટુ નંબર ઓફ B ક્રોસ A. બરાબર છે. તો આ તમને એક પરિણામ મળે કે ઘટકોની સંખ્યા સમાન મળે, અને ઘટકોની સંખ્યાનું સૂત્ર નંબર ઓફ A ક્રોસ B ઇઝ ઇક્વલ ટુ નંબર ઓફ A ઇન્ટુ નંબર ઓફ B. બરાબર છે. ચાલો હવે આપણે ઘટકોની સંખ્યાનું એક સૂત્ર તમે વિચારી શકો. જો નંબર ઓફ A બરાબર M, નંબર ઓફ B બરાબર N હોય તો નંબર ઓફ A ક્રોસ B ઇઝ ઇક્વલ ટુ નંબર ઓફ A ઇન્ટુ નંબર ઓફ B ઇઝ ઇક્વલ ટુ Mn. બરાબર. Mn થશે આ બંનેનો ગુણાકાર થાય, આવું તમને એક સૂત્ર મળે. બરાબર. ચાલો પહેલો પોઈન્ટ કે કાર્ટેજી ગુણાકારમાં ઘટકોની સંખ્યા કઈ રીતે મળે. ત્યાર પછી જો A અને B એમાંથી કોઈ પણ એક ગણ ખાલી ગણ હોય, આપણે આની વ્યાખ્યામાં શું કીધું હતું? અરિક્ત ગણ હોય. અરિક્ત ગણ માની લો કે A અને B, A છે ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 5 અને B છે ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5. તો જો આ બંનેનો કાર્ટેજી ગુણાકાર કરવામાં આવે A ક્રોસ B તો તમને ખાલી ગણ મળે. બેમાંથી કોઈ એક ખાલી ગણ હોય, A અને B પૈકી કોઈ એક બંને ખાલી ગણ હોય તો સ્વાભાવિક છે કે એક પણ સભ્ય મળવાનું નથી. પરંતુ જો બેમાંથી એક ખાલી ગણ હોય, A હોય અથવા B હોય, બેમાંથી કોઈ એક ખાલી ગણ હોય તો તેના કાર્ટેજી ગુણાકારમાં એક પણ ઘટક મળશે નહીં, એટલે A ક્રોસ B ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5 થશે. ત્યાર પછી જો A અને B અરિક્ત ગણ હોય અને A
અથવા બી બેમાંથી કોઈ એક ગણ અનંત ગણ હોય. અરિક્ત ગણ તો હોય જ, આપણે ખબર છે અનંત ગણ છે તે અરિક્ત ગણ જ છે. તો જો એ અને બી ગણ એ અને બી અરિક્ત ગણો હોય તથા એ અથવા બીમાંથી કોઈ એક ગણ અનંત ગણ હોય. અનંત ગણ હોય તો એ ક્રોસ બી અનંત ગણ થશે. બરાબર છે. હવે જો એ અને બી અરિક્ત ગણો હોય તથા એ અથવા બીમાંથી કોઈ એક ગણ અનંત ગણ હોય. બેમાંથી કોઈ એક ગણ અનંત હોય અથવા બંને અનંત ગણ હોય. બરાબર. તો એ ક્રોસ બી અનંત ગણ થશે. તો તમે માની લો કે કોઈ એ છે એને શાંત ગણ લો અને બીને તમે અનંત ગણ લો તો એ ક્રોસ બી અનંત ગણ થશે. તમને અનંત એની જોડ મળે. આપણે એનું એક ઉદાહરણ તમે લઈ શકો. માની લો કે એ બરાબર આપણે કોઈ શાંત ગણ લઈએ. એ કોઈ શાંત ગણ લઈએ આપણે. ચાલો એ છે 1 2 અને બીને આપણે અનંત ગણ તરીકે આપણે પ્રાકૃતિક સંખ્યા ગણ લઈએ. બરાબર. હવે આ બેનો કાર્ટેશિયન ગુણાકાર તમે કરો એ ક્રોસ બી. ચલો આ બંનેનો કાર્ટેશિયન ગુણાકાર કેટલો થાય? તો જો એક સાથે અનંત ઘટકો આવે તો આની તમને અનંત જોડ મળે એક સાથે. એટલે કઈ મળશે તમને? જો 1 1 1 2 1 3 આવી રીતે ડોટ 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 મળશે. પછી 2 સાથે આ બધા ઘટકો એટલે 2 1 2 2 2 3 ડોટ ડોટ ડોટ. આ રીતે તમને એ ક્રોસ બીમાં અનંત ઘટકો મળે. એટલે કે જો એ ક્રોસ બી જે છે એમાંથી કોઈ એક ગણ અનંત ગણ હોય તો એ ક્રોસ બી પણ કેવો મળે? તમને અનંત ગણ મળે. બરાબર છે. ચાલો તો આ થયો કાર્ટેશિયન ગુણાકાર. હવે બીજું, કાર્ટેશિયન ગુણાકારમાં જો કોઈ બે જોડ સમાન હોય. સમાન જોડ ક્યારે હોય? કે ભાઈ સમતલનું કોઈ એક બિંદુ તમે લ્યો. સમતલનું કોઈ એક બિંદુ લેવામાં આવે અને એ બિંદુ ક્રમયુક્ત જોડ છે. બરાબર. એને બે નામ આપવામાં આવે. એ અને બી બે નામ આપવામાં આવે. તો બે જો ક્રમયુક્ત જોડ સમાન હોય, બે ક્રમયુક્ત જોડ સમાન હોય તો બંને જોડનો પ્રથમ ઘટક સમાન થશે અને બીજો ઘટક પણ સમાન થશે. આ યાદ રાખજો ખાસ. ક્રમયુક્ત જોડની સમાનતા ખાસ ઉપયોગી છે. ક્રમયુક્ત જોડની સમાનતા, ક્રમયુક્ત જોડની સમાનતા ખૂબ જ ઉપયોગી પરિણામ. બરાબર. જો બે જોડ સમાન હોય એટલે કે એ બી બરાબર સી ડી, આ બે જોડ સમાન છે તો પ્રથમ જોડ છે તેનો પ્રથમ ઘટક અને બીજી જોડનો પ્રથમ ઘટક, આ બંને ઘટક સમાન થાય એટલે કે એ બરાબર સી અને બી બરાબર ડી થશે. તો આ છે ક્રમયુક્ત જોડની સમાનતા. આના આધારિત પ્રશ્ન આપણે સોલ્વ કરવાના છે કે જો બે ક્રમયુક્ત જોડ સમાન હોય તો પ્રથમ ઘટક એ પ્રથમ ઘટકને સમાન થશે, બીજો ઘટક એ બીજા ઘટકને સમાન થશે. હવે જો
આપણે જે એ ક્રોસ બીની વ્યાખ્યા લખી હતી, બરાબર, એને આપણે ગાણિતિક સ્વરૂપમાં લખવી હોય તો એ ક્રોસ બીની જે વ્યાખ્યા છે તે ગાણિતિક સ્વરૂપમાં જોઈએ. ધ્યાન આપજો. એ ક્રોસ બી બરાબર XY જેવી તમામ ક્રમયુક્ત જોડ, બરાબર, આ જોડને આપણે લઈશું XY, જ્યાં X બિલોંગ્સ ટુ A અને Y બિલોંગ્સ ટુ B. એટલે કે X છે તે એનો ઘટક હોય, Y છે તે બીનો ઘટક હોય, બરાબર. તો આ થઈ ગઈ A અને બીનો કાર્તેજી ગુણાકાર. XY જેવી એવી તમામ જોડ કે જેનો પ્રથમ ઘટક એમાં હોય, X બિલોંગ્સ ટુ A, અને બીજો ઘટક બીમાં હોય, બરાબર. તો આ થઈ ગયો A અને બીનો કાર્તેજી ગુણાકાર, એની ગાણિતિક સ્વરૂપમાં વ્યાખ્યા. XY જેવી એવી જોડ તમામ કે જે દરેક જોડનો પ્રથમ ઘટક ગણ એમાંથી હોય અને બીજો ઘટક ગણ બીમાંથી હોય, બરાબર છે. ચાલો, તો અહીંયા આપણે જે આ લેક્ચરમાં જોયું તો ફરીથી એકવાર જોઈ લો. અહીંયા વ્યાખ્યાથી શરૂઆત આપણે કરી હતી. તો વ્યાખ્યામાં A અને B અરિક્ત ગણ હોય તો A અને Bની તમામ ક્રમયુક્ત જોડના ગણને A અને Bનો કાર્તેજી ગુણાકાર કહે છે. તેને A ક્રોસ B વડે દર્શાવાય છે. ક્રમયુક્ત જોડમાં આ રીતે તમને જે સમતલમાં મળે X ઘટક અને Y ઘટક, આ હંમેશા જે બિંદુ જે છે સમતલનું બિંદુ એ તમને ક્રમયુક્ત જોડ આપે, બરાબર. ચાલો, હવે આપણે બે જે ગણ લઈ A અને B બંને અરિક્ત ગણ લીધા ને એના તમને 6 ઘટક મળે ક્રમયુક્ત જોડથી. નંબર ઓફ A2, નંબર ઓફ B3. બીજું A ક્રોસ B ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ B ક્રોસ A થશે. કાર્તેજી ગુણાકારમાં ક્રમના નિયમનું પાલન થતું નથી, પરંતુ તેમાં નંબર ઓફ A ક્રોસ B ઇઝ ઇક્વલ ટુ નંબર ઓફ B, એમાં ઘટકોની સંખ્યા સમાન થશે. ઘટકો સમાન નથી. કાર્તેજી ગુણાકારમાં ઘટકો સમાન ન હોય, ઘટકોની સંખ્યા સમાન હોય. તો આ તમને એક સૂત્ર મળે છે, નંબર ઓફ A ઇઝ ઇક્વલ ટુ M હોય, નંબર ઓફ B ઇઝ ઇક્વલ ટુ N હોય, તો તેમાં ઘટકોની સંખ્યા થશે Mn. જો A અને B માંથી કોઈ એક ગણ ખાલી ગણ હોય તો તેનો કાર્તેજી ગુણાકાર ખાલી ગણ થાય. A અને B અરિક્ત ગણ હોય તથા A અને B માંથી કોઈ એક ગણ અનંત ગણ હોય તો A ક્રોસ B અનંત ગણ થશે. આ એનું આપણે ઉદાહરણ લીધું. A શાંત ગણ અને B પ્રાકૃતિક સંખ્યા લીધો આપણે, બરાબર. અનંત ગણ તો તેનો ક્રોસ ગુણાકાર કરશો, કાર્તેજી ગુણાકાર કરો એટલે તમને આ પ્રમાણે મળે. ચાલો, પછી જોઈએ બે ક્રમયુક્ત જોડની સમાનતા. ક્રમયુક્ત જોડની સમાનતામાં શું છે કે જો બે ક્રમયુક્ત જોડ સમાન હોય તો બંનેના પ્રથમ ઘટક સમાન થશે અને બંનેના બીજા ઘટક સમાન થશે, અને તેને આ રીતે કાર્તેજી ગુણાકાર જે છે તેની વ્યાખ્યા ગાણિતિક સ્વરૂપમાં આ રીતે લખી શકાય. XY જ્યાં X બિલોંગ્સ ટુ A અને Y બિલોંગ્સ ટુ B, બરાબર છે. તો તમને બરાબર રીતે કાર્તેજી ગુણાકાર સમજાયો હશે, બરાબર છે. તો હવે આપણે આ લેક્ચર અહીંયા પૂરો કરીશું. ગુડ બાય, ગુડ લક.